तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशा श्रीरूपं सकृचातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका गाता राधा गाता नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभारसदेव प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रणतं देवम् अवधू दशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्नि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय काले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ताय गुरु ब्रह्मानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 29-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 65. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യതാദൃശം രാജം ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം സദ്ദർശാനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പർഷ്ടുമർഹതി. തേനാസ്യതാദൃശം രാജൻ ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധൽസാനുഭൂതോർത്ഥോ ന മനഃസ്പർഷ്ടുമർഹതി. തേനാസ്യതാദൃശം രാജൻ ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധൽസാനുഭൂതോർത്ഥോ ന മനഃസ്പർഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യതാദൃശം രാജൻ ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം തേനാസ്യതാദൃശം രാജൻ ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധൽസ്ഥാനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പർഷ്ടുമർഹതി. തേനാസ്യതാദൃശം രാജം ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധൽസ്ഥാനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പർഷ്ടുമർഹതി.
सोनप्रमा माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धल स्व अनन्यभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दिशा मते 10 माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजन् लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धैस्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्वाननुबोधार्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे पद्मावती माता कृष्णा जी। प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धात्सोऽननुभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्वाननुभूतो अर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनस्य तादृश्यं राजलिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धल्सानानुभूतोऽर्थो नामना स्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं तद्दस्राननुभूतोऽर्थो न मनस्पृष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामनुनि माता जी चलिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट करो। सीता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्वाननुभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। रंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तनुप्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजन् लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्वाननुभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूद्री माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्वाननुभूतोऽर्थो न मनस्पृष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शुभासना देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राजन् लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्नानुभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनास्य तादृशं राज्यं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्साननुभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी। ओके। भारती माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय।
തേനാസ്യ താദൃശം രാജം ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം തദ്ദൽസാനനുഭൂതോക്തോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യ സാദൃശ്യം രാജൻ ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധസ്വനനുഭൂതോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യ താദൃശം രാജം ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധാശാനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യ സാദൃശം രാജം ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധൽചാനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യ താദൃശം രാജൻ ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധസ്വ അനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യ താദൃശം രാജം ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം തദ്ദൽസാനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാവതാരം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യ താദൃശം രാജം ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം സദ്ദൽസ്വാനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യ താദൃശം രാജൻ ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം ശ്രദ്ധസ്വാനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടം അർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഗീതാ ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനാസ്യ താദൃശം രാജം ലിംഗിനോ ദേഹസംഭവം സദ്ദൽസ്വാനനുഭൂതോർത്തോ ന മനഃസ്പൃഷ്ടുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവരെ അടുത്ത ശ്ലോകം വെച്ചല്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. തേന ആയതിനാൽ അസ്യ ജീവസത്യയുടെ ദാദൃശം അതുപോലെ രാജൻ അല്ലയോ രാജാവേ ലിംഗിനഹ സൂക്ഷ്മ മാനസികാവരണമുള്ള ഒരുവൻ ദേഹസംഭവം മുൻ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധൽ സ്വ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ അനനുഭൂത ഗ്രഹിച്ചില്ല അനനുഭൂത ഗ്രഹിച്ചില്ല അർത്ഥ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലുമില്ല മനഃ മനസ്സിൽ സ്പഷ്ടവും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനെ അർഹതി കഴിയും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ സ്വാമി ഉപാധിജയ. ആയതിനാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ സൂക്ഷ്മമായ മാനസികാവരണമുള്ള ജീവസത്ത അവന്റെ മുൻ ജീവിതം നിമിത്തമായി എല്ലാതരം ചിന്തകളെയും പ്രതിച്ഛായകളെയും വളർത്തുന്നു.
എന്നിൽ നിന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുക. മുൻ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും മനസ്സ് വെറുതെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണ ബഹിർമുഖാഹന ഭോഗവാഞ്ച കരേ നികടസ്ഥമായ താരേ ചാപടിയ തരേ. പ്രേമ വിവർത്തനത്തില് ഉള്ളൊരു ശ്ലോകം പ്രഭുപാദരുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരമദിവ്യോത കൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമോന്നതനായ ഭോക്താവ്. ഒരു ജീവസത്ത അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപിക്കണമെന്ന അവന്റെ മിഥ്യാഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ അവൻ ഒരു അവസരം നൽകപ്പെടുന്നു. അവന്റെ അധപ്പതനത്തിന്റെ ആരംഭം അതാണ്. ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവന് എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശേഖരമായ മനസ്സെന്ന വാഹനമുണ്ട്. അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇച്ഛകൾ വിവിധ ശരീരരൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ ശ്രീല നാരദമുനി രാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാരദമുനി പ്രാമാണികത്വമുള്ളവനാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് ഗൃഹമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം ലഭിച്ചതെന്നും നിർണയം. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം കാമിക്കുന്നുവോ അവയെല്ലാം ഭാവി ജീവിതത്തിലും പ്രകടമാകും. അങ്ങനെ മനസ്സ് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ശരീരങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സാകുന്നു. മനസ്സ് കൃഷ്ണാബോധത്താൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന വർഷം ഒരുവന് സ്വാഭാവികമായും ഭാവിയിൽ ആത്മീയ ശരീരവും പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാബോധവും ലഭിക്കും. അത്തരം ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവേര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. എല്ലാ ജീവസത്തെയും വ്യവസ്ഥാപിതമായി കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന പക്ഷം അവൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഒരു മുക്താത്മാവായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ചില രൂപഗോസ്വാമി ഇത് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇഹായസ്യ ഹരിർദാസ്യേ കർമ്മണ മനസാഗിര നിഖിലസ്വാഭ്യവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്ത സ ഉച്യതേ. ഇഹായസ്യ ഹരിർദാസ്യേ കർമ്മണ മനസാഗിര നിഖിലസ്വാഭ്യവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്ത സ ഉച്യതേ. ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരാൾ ഭൗതികാസ്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയവനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1:2-187 കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഈ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. സ്വയം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുവാൻ നാം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. കാരണം അതാണ് അവരുടെ സ്വാഭാവിക ധർമ്മം. ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും സേവിക്കുന്ന ഒരുവൻ മുമ്പേ തന്നെ മുക്തനായി കരുതപ്പെടും. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 14:26 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാംസയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. കലർപ്പറ്റ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ സദാ മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ തൽക്ഷണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതീന്ദ്രീകരിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭക്തനായതിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ബ്രാഹ്മണ തലത്തിന് പോലും അതീന്ദ്രിയനുമാകുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ 2 അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളാൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ബാധിതനായെന്ന് വരാം. മാനസിക തലത്തിൽ നിന്നും പരിചയിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സിദ്ധാന്തപരമായ തത്വചിന്താ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതിക ബദ്ധതകൾക്ക് മീതെയും മുക്താവസ്ഥയിലുമായിരിക്കും. ചില പ്രഭു നമുക്ക് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന ഏവ മനുഷ്യസ്യ പൂർവരൂപാണി ശംസതി ഭവിഷ്യദശ ഭദ്രം തേ തദൈവാനാഭവിഷ്യത. മന ഏവ മനുഷ്യസ്യ പൂർവരൂപാണി ശംസതി ഭവിഷ്യദശ ഭദ്രം തേ തദൈവാനാഭവിഷ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ചൊല്ലാം.
നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവരത്തിലുള്ള നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്ര കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന ഏവ മനുഷ്യസ്യ പൂർവരൂപാണി ശംസതി. ഭവിഷ്യതശ്ച ഭദ്രം തേ തഥൈവ ന ഭവിഷ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥങ്ങൾ. മനഃ മനസ്സ് ഏവ തീർച്ചയായും മനുഷ്യസ്യ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പൂർവഭൂതകാലം രൂപാണി രൂപങ്ങൾ ശംസതി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭവിഷ്യതഃ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരുവന്റെ അതും ഭദ്രം സൗഭാഗ്യം തേ നിനക്ക് തഥാ അപ്രകാരം ഏവ തീർച്ചയായും ന അല്ല ഭവിഷ്യതഃ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരുവന്റെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ. അല്ലയോ രാജാവേ, നിനക്കെല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേരുന്നു. ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള അവന്റെ സഹവാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരം നേടുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സാണ്. ഒരു ജീവസത്ത അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ എന്തായിരുന്നുവെന്നും വരും കാല ജീവിതത്തിൽ അവന് ഏതു തരത്തിലുള്ള ശരീരമായിരിക്കുമെന്നും അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസിക നില നിരീക്ഷിച്ച് ഒരുവന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം മനസ്സ് ഭൂതഭാവി ശരീരങ്ങളുടെ സൂചന നൽകുന്നു. ഒരുവന്റെ ഭൂതഭാവി ജീവിതങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചികയാണ് മനസ്സ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവൻ മുൻ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തി സേവനം പരിപോഷിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ ഒരുവന്റെ മനസ്സ് കുറ്റവാളിയുടേതാണെങ്കിൽ മുൻ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കുറ്റവാളിയായിരുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ അവന്റെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 14:18 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥാ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യാ ഗുണവൃത്തിസ്ഥാ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥാ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യാ ഗുണവൃത്തിസ്ഥാ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ ക്രമേണ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അധപ്പതിക്കും. ഒരു വ്യക്തി സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അവന്റെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവനെ ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തും. അതുപോലെ അവൻ മാനസികമായി അധമനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഭാവി ജീവിതം അത്യന്തം അറപ്പുളവാക്കുന്നതായിരിക്കും. ജീവസത്തകളുടെ മാനസികാവസ്ഥകൾ അവയുടെ ഭൂതഭാവി ജീവിതങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു. നാരദമുനി ഇവിടെ രാജാവിന് സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാജാവ് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ഭാവിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ രാജാവ് പല പ്രതീക്ഷയോടെ ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. അവൻ മാനസികമായ എല്ലാ കെട്ടുകഥകളും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നാരദമുനി ആഗ്രഹിച്ചു. നേരത്തെ വിശദമാക്കിയതുപോലെ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെയും നരകീയ ലോകങ്ങളിലെയും എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് മാനസികമായ കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്നാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതും മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. മനസ്സിന്റെ രഥങ്ങളിൽ അഥവാ മനോരഥത്തിൽ നിന്നാണ് അവയുണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവത് അകിഞ്ചന സർവേ ഗുണസ്തത്ര സമാസദേ സുരഃ ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേനാ സതിദാവതോ ബഹി. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവതി അകിഞ്ചന സർവേർഗുണസ്തത്ര സമാസദേ സുരഃ ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേനാ സതിദാവതേ ബഹി. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുള്ള ഒരുവന് ഈ ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മൂല്യം കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. നിശ്ചയമായും അവൻ മാനസിക തലത്തിൽ പറന്നു നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ തിളക്കത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുമാണിത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:18-12 പറയുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ, 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ. നേരത്തെ അതിലുള്ള വേറെ ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ.
ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാത്ത പക്ഷം അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകാത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും മാനസിക വിധാനത്തിൽ അലിഞ്ഞു തിരികുകയും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ചുള്ള സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം മൂല്യരഹിതങ്ങളാണ്. കാരണം സദ്ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവയൊന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരുവന് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതിരിക്കണമെന്ന് സാരം. അന്യാഭിലഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യജീവിക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർണമായ കാര്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത പരിപൂർണത അതാകുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൃഷ്ടാമശ്രുതം ചാത്ര കൃചിന്മനസി ദൃശ്യതേ യഥാ തഥാനുമന്തവ്യം ദേശകാലാക്രിയാശ്രയം. അദൃഷ്ടാമശ്രുതം ചാത്ര കചിന്മനസി ദൃശ്യതേ യഥാ തഥാനുമന്തവ്യം ദേശകാലാക്രിയാശ്രയം. അദൃഷ്ടം ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, അശ്രുതം ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, അത്ര ഈ ജീവിതത്തിൽ ചില സമയത്ത് മനസ്സിൽ ദൃശ്യതേ ദൃശ്യമാണ്. യഥാ പോലെ തഥാ തദനുസൃതമായി അനുമന്തവ്യം മനസ്സിലാക്കപ്പെടണം. ദേശ, സ്ഥലം, കാല, സമയം, ക്രിയാപ്രവൃത്തി, ആശ്രയം ആശ്രയിക്കുക. പ്രവർത്തനം ചിലപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പലതും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നാം കാണും. പക്ഷെ ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലകാലങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും നാം മുമ്പേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പകലിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രാത്രിയിൽ നാം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ചിലപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത്? അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാമെങ്കിലും അവ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. സമയവും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ച് അവ സ്വപ്നത്തിൽ സംയോജിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവയാണല്ലോ എന്ന് നാം അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നാം ഒരു പർവ്വത ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമുദ്രം ദർശിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം വറ്റിവരണ്ടു പോകുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു വരാം. സമയത്തിലും സാഹചര്യത്തിലുമുള്ള പലതരം അനുഭവങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമാണിത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള പർവ്വതം കാണാറുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം സ്വർണവും പർവ്വതവും വെവ്വേറെ കണ്ട നമ്മുടെ അനുഭവമാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ മായക്ക് അധീനപ്പെട്ട് നാം വേറിട്ട ഘടകങ്ങളെ നാം സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സ്വർണ്ണപർവ്വതവും പകലിൽ നക്ഷത്രവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇതെല്ലാം പലതരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പലതരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാം മനസ്സിന്റെ കെട്ടുകഥകളാണെന്ന് സാരം. സ്വപ്നത്തിൽ ഇവയെല്ലാം യോജിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഈ വസ്തുത ഇനി വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചു. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അപരിചിതങ്ങളാണെങ്കിലും അവ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. എല്ലാ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളുടെയും സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രമായ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിക്ക് ഹേതു. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ഭൗതികേച്ഛകൾ വന്നും പോയി നിൽക്കും. അതാണ് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം. ചിന്തിക്കുക, വികാരം കൊള്ളുക, ഇച്ഛിക്കുക. പരമദിയോതപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ധ്യാന നിമഗ്നനാകാത്തിടത്തോളം മനസ്സ് പലവിധ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധിയായ സംഗതികൾ മനസ്സ് കാലാനുക്രമ ക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയും അവ ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും.
മനസ്സ് ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥൂല ശരീരം ആസൂത്രണങ്ങളും ആസ്വാദനങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിന്റെ സഹായിയായി വർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന തലം മനസ്സാണ്. ആകയാൽ ശ്രീല നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പാടുന്നു, ഗുരുമുഖ പത്മാവാക്യ ചിത്തദേ കരീയാക്യ അരന കരി ഹോ മാനി ആശാ. ഗുരുമുഖ പത്മാവാക്യ ചിത്തദേ കരീയാക്യ അരന കരി ഹോ മാനി ആശ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കണമെന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരുവൻ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്ന വശം മനസ്സ് ക്രമേണ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നും കാക്ഷിക്കാത്ത വിധം പരിശീലിക്കും. അത്തരം പരിശീലനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗുരുരാജ് കി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അഥവാ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, കൃഷ്ണാവത് മുഴപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന അല്ലെ, നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുകയും അവിടെ എവിടെ വെച്ചാണോ നിർത്തിയത് അത് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുവാനും പൂർത്തിയാക്കാനുമായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന വർഷം നാം നമ്മുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണലോകത്തേക്കോ ലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. നാരദമുനി പറയുന്നു, ആയതിനാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, സൂക്ഷ്മമായ മാനസികാവരണമുള്ള ജീവിതത്ത അവന്റെ മുൻ ജീവിത നിമിത്തമായി എല്ലാത്തരം ചിന്തകളെയും പ്രതിച്ഛായകളെയും വളർന്നു എന്നിൽ നിന്നും ഇത് ഉറപ്പാക്കുക. മുൻ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും മനസ്സ് വെറുതെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. നാരദമുനി എന്താ പറയുന്നത്? നേരത്തെ ഉള്ള ശരീരങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ കെട്ടിച്ചമക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ശ്രീപ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗത്തത് പ്രേമവിവർത്തനം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ശ്ലോകം കൊടുക്കുന്നു. കൃഷ്ണ ബഹിർമുഖാഹന ഭോഗവാഞ്ചാക്കരെ നികടസ്ഥമായ തരേ ചാപ്പടിയ തരേ. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനാണ് പരമോന്നതനായ ഭോക്താവ്. ഒരു ജീവാത്മാവ്, ഒരു ജീവസത്ത ഭഗവാനെ അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പോലെ ആവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എനിക്കും എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയും. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അവന്റെ വിദ്യാഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ അവന് അവസരം നൽകപ്പെടുന്നു. അവന്റെ അധപ്പതനത്തിന്റെ ആരംഭം അതാണ്. ഈ ഭൗതികാന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ എല്ലാത്തരം ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശേഖരമായ മനസ്സ് വാഹനമുള്ള അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇച്ഛകൾ വിവിധ ശരീരരൂപങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ നാരദ മുനി രാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് സന്തോഷിക്കണം. ഭഗവാനെ പോലെ നമുക്കും എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാകണം, അധിപനാകണം, ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നെ ആരും നിയന്ത്രിക്കണം, എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കണം, സന്തോഷിക്കണം, ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് അതിനുള്ള ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി ഇതിലേക്ക് അയച്ചു. അല്ലെ, എന്തായാലും അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാനത്തില് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാം. അല്ലെ, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അല്ല അത്. അല്ലെ, അതൊരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ നമ്മള് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നു, എന്നാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് ഇവിടെ സന്തോഷം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലമാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ദുഃഖാലയം, ഇവിടെ സന്തോഷം യഥാർത്ഥത്തില് ഇല്ല. അല്ലെ, എല്ലാത്തരം ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിൽ ശേഖരമായ മനസ്സെന്ന് വാനും അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇച്ഛകൾ വിവിധ ശരീരരൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്തുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്ന്. അന്യാഭിലാഷതാശൂന്യം പ്രഭാതത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു. യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിക സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. നാരദമുനി പ്രാമാണിത്യമുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് ഗൃഹമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം ലഭിച്ചതെന്നും നിർണയം. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം കാമിക്കുന്നുവോ അവയെല്ലാം ഭാവി ശരീരത്തിലും പ്രകടമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സ് വ്യത്യസ്ത രീതികളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചത്. അല്ലെ, നേരത്തെ പുരഞ്ജനന്റെ കഥ നമ്മൾ ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. പുരഞ്ജനൻ അവസാനം തന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തോർത്ത് അടുത്ത ജന്മം ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിക്കുകയുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ ആഗ്രഹിച്ചു, കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു ഭാര്യയെ. എനിക്ക് പ്രായമായാലും എന്റെ ഭാര്യയെ ആരും നോക്കല്ലേ, എന്റെ ഭാര്യ. അങ്ങനെ ഭാര്യ ഓർത്തോർത്ത് എന്തായി, അടുത്ത ജന്മം ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജന്മം. നമ്മൾ നേരത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നേരത്തെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഭരതര മഹാരാജന്റെ ഒരു മാനായിട്ട് മാറിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ. അല്ലെ, അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നോ അത് ആയിത്തീരും. അല്ലെ, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പുലർത്തിയോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത്. അത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം, യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അതല്ല. അല്ലെ, നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതല്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, ഇനിയും അടുത്ത ജന്മം, അടുത്ത എന്ത് ശരീരം ലഭിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജന്മമാണ്. ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ജന്മം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്, അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം കാമിക്കുന്നുവോ അവയെല്ലാം ഭാവി ശരീരത്തിലും പ്രകടമാകും. മനസ്സ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ശരീരങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സാണ്. നമ്മള് ഈ ജന്മം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ജന്മം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള അവസാനത്തെ ജന്മമാണ്. അല്ലെ, അടുത്ത ജന്മം നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്തില് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ അല്ല, നമ്മൾ ഈ ജന്മം
മുഴുവനായിട്ടും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മത്തില് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് പ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരം. അപ്പോ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ശരീരം വേണം. അല്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ശരീരം ലഭിക്കില്ല, എന്നാൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ശരീരം തയ്യാറാക്കി ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകും. അല്ലെ, നമുക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അല്ലെ, അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കും. മറ്റുള്ള മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളും ലഭിക്കും. മൃഗത്തിനെ പോലെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, മറ്റുള്ള മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ശരീരമായിരിക്കും പിന്നീട് ലഭിക്കുക. അല്ലെ, അഥവാ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകും, വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേ. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ, എന്ത് വേണോ, ഇവിടുന്ന് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കണോ, അല്ലെ, അല്ല തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക്, ഭവനത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. അല്ലെ, സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഈ ഒരു ജന്മത്തിലും ഇതുപോലെ ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അല്ലെ, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്താൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന വർഷം ഒരുവന് സ്വാഭാവികമായും ഭാവിയിൽ ആത്മീയ ശരീരവും പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാബോധവും ലഭിക്കും. അത്തരമൊരു ശരീരമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവേര സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ, എല്ലാ ജീവസത്തെയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ് ഒരു വ്യക്തി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന പക്ഷം അവൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഒരു മുക്താത്മാവായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. രൂപഗോസ്വാമി ഇതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നമ്മളുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള സേവകരാണ്. ജീവര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്, ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള സേവകരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ. നമ്മൾ അത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കും. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവൻ മുക്താത്മാവായി പരിഗണിക്കും. മുക്തി നേടുക എന്ന് പറയുന്നത്, മുക്തി എന്താ പറയാ, തിരിച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അല്ലെ, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക, അത് തന്നെയാണ് മുക്താവസ്ഥ. അല്ലെ, പറഞ്ഞു ഇഹായസ്യ ഹരേ, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഇഹായസ്യ ഹരേർ ദാസി കർമ്മണാ മനസാഗിര നിഖിലസ്വാഭി അവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്തസ്സ ഉച്യതേ. ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ ഭൗതികാവസ്ഥത്തിൽ എല്ലാ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയവനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തിരു സാമസ്യം 1:257. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഈ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠം. സ്വയം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ നാം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. കാരണം അതാണ് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും സേവിക്കുന്നവൻ മുമ്പേ തന്നെ മുക്തനായതായി കരുതപ്പെടും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെ, അവരെയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മുഴുവാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ്. അതാണ് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ ലഭിക്കും. അല്ലെ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും
സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ഒന്നും ലഭിക്കാതെ അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ. മറ്റേത് പദവിയേക്കാളും എന്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പദവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. അത് മറന്നതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? വേറെ വേറെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു മായയുടെ സേവകരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക അറിവ് സദാ മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ തൽക്ഷണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതീന്ദ്രീകരിക്കും, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭക്തനായതിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ബ്രഹ്മതലത്തിനും അതീന്ദ്രനുമാകുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ രണ്ടടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളാൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ബാധിതനായെന്ന് മാനസിക തലത്തിൽ നിന്നും പരിചയിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സിദ്ധാന്തപരമായ തത്വചിന്ത അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതിക ബദ്ധതകൾക്ക് മീതെയും മുക്താവസ്ഥയിലുമായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് അടിപ്പെട്ടിട്ട് തമോ ഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ ഒക്കെ ആയെന്ന് വരാം അല്ലെ. എന്നാൽ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ മുകളിലാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം. സത്വഗുണം നല്ലത് തന്നെയാണ്, അതും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സത്വഗുണം സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധിക്കുന്നു, ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അതിനുമുപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ഭക്തി സേവനമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള. അല്ലയോ രാജാവ്, നിനക്കെല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേരുന്ന ജീവിതത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള അവന്റെ സഹവാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരം നേടുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സാണ്. ഒരു ജീവിതത്തെ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വരുംകാല ജീവിതത്തിൽ അവന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരമായിരിക്കുമെന്ന് അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസിക നില നിരീക്ഷിച്ച് ഒരുവനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം മനസ്സ് ഭൂതഭാവി ശരീരങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇന്ന് ഒരാൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അയാൾ നാളെ എന്തായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ജന്മമായിരിക്കും തിരിച്ച്. അഥവാ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരം. അഥവാ പരാജയപ്പെട്ടാൽ തന്നെ വീണ്ടും അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും അല്ലെ. ശുചിനാം ശ്രീമതാംഗേഹി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ല. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവര് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക അല്ലെ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവരുടെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്തായി തീരും. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയും മറന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയില്ല. ഒരുവന്റെ ഭൂതഭാവി ജീവിതങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചികയാണ് മനസ്സ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവൻ മുൻ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം പരിപോഷിച്ചു. അതുപോലെ ഒരുവന്റെ മനസ്സ് കുറ്റവാളിയുടേതാണെങ്കിൽ മുൻ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കുറ്റവാളിയായിരുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ അവന്റെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ധാരാളം പുണ്യകർമ്മങ്ങള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മം
ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അശുചിന ശ്രീമതി നമുക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തുള്ളവരുടെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരുടെ വീടുകൾ, അല്ലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ജനിക്കുകയും വീണ്ടും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കുറ്റവാളിയുടെ ജീവിതമാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ജന്മം കുറ്റവാളിയായി തീരുന്നത്. എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കുറ്റവാളിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റവാളിയുടേതായിട്ടുള്ള ജന്മം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ആൾക്ക് അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലെടുത്ത് ജനിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 14:18 പറയുന്നു, ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യാഗുണവൃത്തിസ്ഥ അതോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ ക്രമേണ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്കും അധപതിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജഗുണത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ജീവസത്തകളുടെ മാനസികാവസ്ഥകൾ അവയുടെ ഭൂതഭാവി ജീവിതങ്ങൾ ധനിപ്പിക്കുന്ന നാരദമുനി ഇവിടെ രാജാവിന് സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നതിനാൽ രാജാവ് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ഭാവിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ രാജാവ് പല പ്രതീക്ഷയോടെ ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അവൻ മാനസികമായ എല്ലാ കെട്ടുകരുതകളും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നാരദമുനി ആഗ്രഹിച്ചു. നേരത്തെ വിശദമാക്കിയതുപോലെ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളും നരകീയ ലോകങ്ങളും എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസികമായ കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്നാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. മനസ്സിന്റെ രഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവ ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രാചീന വർഷത്ത് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള യത്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദൗത്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുമായിട്ട് നാരദമുനി ഉപദേശങ്ങൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അഞ്ചലമായ ഭക്തിയുള്ള ഒരുവനെ ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് മൂല്യം കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിശ്ചയമായും അവൻ മാനസിക തലത്തിൽ പറന്നു നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ തിളക്കങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുമാണിത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണത് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ആകർഷണത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ്, മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത്. അവനിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാത്ത പക്ഷം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാകാത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും മാനസിക വിധാനത്തിൽ അടഞ്ഞു തിരികെയും വ്യത്യസ്ത രീതികളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ചുള്ള സത്വഗുണങ്ങളെല്ലാം മൂല്യരഹിതങ്ങളാണ്. കാരണം സത്വഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവയൊന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരുവന് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണമെന്നാണ് സാരം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യജ്ഞാന കർമാദ്യന. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും പലേശകർമ്മങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യജീവിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർണമായ കാര്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത പരിപൂർണത ഉണ്ടാകുന്നു. പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വീണ്ടും ഓരോ ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരിക്കല് കുറച്ച് നല്ല തരത്തിൽ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ശരീരം കിട്ടും, പിന്നീടും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെ ആ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറി ഇവിടെ അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യജീവിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർണമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത പരിപൂർണത അതാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക. ജീവേര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി. അല്ലെ, നമ്മൾ വേറെന്തോ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായോ മുഖ്യമന്ത്രിയായോ അല്ലെ വേറെന്തോ വലിയ സ്ഥാനത്തായോ, ഇതൊന്നും ഒരു യോഗ്യതയല്ല, ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും അല്ല. അല്ലെ, വീണ്ടും ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചാൽ അനേകം ജന്മങ്ങൾ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടതും ജനിച്ചു മരിക്കുക. അല്ലെ, എന്നാൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവന്റെ അവസാനത്തെ ജന്മമായിരിക്കും ഇത്. പിന്നീട് അവനൊരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ച് തിരുവച്ച് ഭഗവാനെത്തി. നമ്മള് പിതൃക്കൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അവരൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താണ്, അവര് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ, എന്റെ പിതാവ് അങ്ങയിൽ അസൂയുള്ളവനും ദുഷ്ടനുമായിരുന്നു, അങ്ങയോട് ശത്രുത പുലർത്തിയിരുന്നവനായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റൊക്കെ മാപ്പാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒരാൾ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഈ തലമുറയില്ല 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. 7 തലമുറ പിന്നോട്ടും 14 തലമുറ മുന്നോട്ടുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എല്ലാ തലമുറക്കും മോചനം ലഭിക്കും. അവർക്കൊക്കെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകും. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഒരാൾ ഡിവോട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല, നിന്റെ പിതാവിനും മറ്റുള്ള അവരുടെ ആ പരമ്പരയ്ക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരമ്പരയ്ക്കും ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പിതൃക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ മോചനം ലഭിക്കും. അവരുടെയൊക്കെ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ ഗൗരവപ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെ പിതൃക്കൾക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റാത്തവരും അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. അല്ലെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ഈ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനോട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ 21 തലമുറയ്ക്ക് പോലും മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെ, ശ്രവണം കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും അല്ലെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ശ്രവണം കീർത്തിച്ച് മറ്റുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ എത്താനായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ജന്മം ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വേറെ ഹരേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിദ്ധുഭ്യവച പതിതാരം പാവഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ